This is Nick Rashby, the president of AJA Video Systems, and welcome to the DVS with our good friends at DVNest. I'm so glad that the DVS has started up again and that everyone can be together, and I wish it is a great success for everyone involved. DVNest is one of our very best partners anywhere in the world because of an understanding that matches AJA's philosophy, which is not just quality products, but also delivering long-term relationships with the people that we work with. So I wish the DVS is a great success, and again, greetings to all of you, and I hope to see you soon. Good luck. Hello, and a very warm welcome to our customers in Korea. My name is Barbara Spicek, and I'm the President and General Manager for NewTek. NewTek and DVNest share a long-term, strong partnership in Korea, built on trust and with very successful business and customer relations. I am very excited that we're finally getting back together in live events. NewTek is the leading provider in IP-based video production. We do believe from a philosophy we want to be providing best quality of products, including best services to our customers. And DVNest, at the heart and soul of it, helps us to represent NewTek in Korea. I wish you an exciting and very, very successful event. Thank you. Hello everyone. Firstly, I would like to say a big thank you to DVNest and all the partners in this seminar. We achieved a great success with you together. In this pandemic period, high quality video and audio are so essential. We are extremely proud to have DVNest as our exclusive partner in Korea since 2020. DVNest is passionate, professional, and devoted. We are more than grateful to DVNest and all the partners who have been here with us today. We cannot reach further and higher without your support and trust. Our plan for next, Newell will keep investing in AI and audio technology to provide products that exceed expectations of our partners and users. And we are looking forward to a new height we will achieve ahead together. Thank you. 안녕하세요. I'm Judy Zhou from KiloView, the Vice President for Sales and Marketing. Congratulations for DVNest Video Seminar 2022, and it's our great honor to be part of it this year. KiloView provides a total solution for AV over IP that could handle any in, any out, anywhere for customers in different industries for the transmission, streaming, and production. We have products across the range of video encoding, decoding, conversion, IP-based video switching, recording, and management. We are also proud to have DVNest as our partner in Korea. Special thanks to Mr. Lee, Martin, and the team for bringing KiloView to the market. We wish you a wonderful and successful seminar and look forward to seeing you in the next gathering. 안녕하세요. DVS 세미나에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 정말 오랜만이죠. 저희가 마지막으로 오프라인 행사를 한 게 2019년 12월 달에 했더라고요. 그러니까 3년 만에 여러분들을 다시 만나게 되는 건데 기대했던 것보다 훨씬 더 많이 참석해 주셔서 감사드리고요. 여러분들을 오프라인으로 직접 만나지 못하는 상황이 길어져서 저희가 어떻게 하면 여러분들과 커뮤니케이션을 좀 할 수 있을까를 많이 고민을 했어요. 그래서 그 첫 번째로 뉴스레터를 강화를 시켰습니다. 저희 뉴스레터를 받아보신 분들은 아시겠지만 저희 뉴스레터는 두 가지 온라인 버전과 오프라인 버전으로 제공이 됩니다. 유튜브를 시작하면서 저희가 고민을 많이 했어요. 원래는 신제품을 좀 소개할 수 있는 자리가 너무 없으니까, 그러니까 이런 자리가 너무 없으니까 신제품을 다루는 유튜브를 좀 한번 해보자 라고 기획을 했는데 신제품들마다 신기술이 들어가 있는 거예요. 그래서 그러면 신기술을 먼저 좀 알려드려야겠다라고 이 컨셉이 바뀌다 보니까 어쩌다 보니 저희가 지금 방송기술 전문 유튜버로 분류가 돼가지고 활동을 하게 되었네요. 자, 그리고 DVNest가 자랑하는 오프라인 교육이 있어요. 저희가 준비한 커리큘럼은 트라이캐스터를 사용하는 방송 제작, 그리고 PTZ 카메라, 비디오 스위처, 인터넷 스트리밍 같은 교육 커리큘럼들을 제공합니다. 물론 무료로요. 근데 무료이기는 한데 들어오실 때는 마음대로 들어오셨지만 빡세게 교육을 받아야지만 회사를 나가실 수 있어요. 이제 본격적으로 오늘 세미나를 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 세미나의 주제는 포스트 팬데믹, 브로드캐스트 테크놀로지라고 이름을 지었는데 팬데믹 이후에 방송 기술은 어떻게 변화할 것인가에 대한 이야기예요.
저는 첫 번째 이슈로 비대면 온라인 수업을 찍었습니다. 왜냐하면 학교가 변할 거라고 생각을 아무도 못. 비대면 온라인 수업은 영상 시장의 변화를 불러왔습니다. 첫 번째로 강사 추적 카메라라는 게 태동이 되었고요. 종교 모임이 제한되면서 온라인 예배라는 게 시작이 됐어요. 뭐가 때마침 나타났냐면 보급형의 PTZ 카메라 그리고 보급형 비디오 스위처가 나타나면서 이 문제가 어느 정도 해결됐고요. 여기 결정적으로 OBS라고 하는 무료 게시 도구 이 세 가지가 삼위일체가 되면서 온라인 예배 시장이 활성화가 되었습니다. 그래서 웬만큼 작은 교회들도 저 세 가지의 보급형 제품들을 이용을 해서 온라인 예배를 드리고 있고요. 현재도 굉장히 많은 교회들이 이 시스템을 사용을 하죠. 여기서 간단하게 짧게 PPA를 좀 드리자면 저희가 판매하고 있는 62570과 네오라이브 R2 온라인 예배 시장에서 정말 잘 활용이 되고 있습니다. 영상 시장의 변화를 보기 위해서는 저는 NAB 전시회를 아무래도 첫 번째로 꼽을 수밖에 없다고 생각이 됩니다. 신제품들을 한번 볼게요. 첫 번째 신제품 시리즈는 얘네들입니다. 파나소닉, 소니, 캐논, JVC, 민레이 할 것 없이 다 PTZ 카메라를 새로 출시를 했어요. 모든 PTZ 카메라들의 공통점이 있는데 첫 번째는 4K를 지원한다는 거, 두 번째는 다 NDI를 지원합니다. 그러니까 NDI는 이제 거의 대부분의 영상 장비의 필수적인 요소가 되고 있어요. 뭐냐 하면 frame.io라는 거예요. 들어보신 분들도 있으실 거고 저게 뭐야 처음 들어보시는 분들도 있으실 것 같습니다. frame.io는 영상 제작의 기획 단계에서부터 촬영을 하고 편집을 하고 오디오를 작업을 하고 색 보정을 하고 그걸 공유하는 모든 것들을 할 수 있게 만들어주는 클라우드 플랫폼이 돼요. 자, C2C는 어떤 개념이냐면 카메라들에서 직접 레코딩을 한 다음에 촬영이 끝나면 곧바로 프록시 파일을 frame.io로 보내버리는 거예요. 근데 현재 frame.io는 어도비가 인수를 하면서 가장 강력한 어도비 프리미어와 어도비 애프터 이펙트가 지원을 하고 있고요. 원격 제작에서 가장 중요한 건 두 가지입니다. 첫 번째는 리모트 카메라가 되고요. 두 번째는 IP 기술이 돼요. 리모트 카메라부터 좀 살펴볼게요. 리모트 카메라는 보통 PTZ 카메라라고 불러요. PTZ 카메라니까 팬, 틸트, 줌을 하는 거죠. 선수들 샷을 집중적으로 잡기 시작합니다. 근데 여기 딜레마가 있는 거예요. 이 되어버렸으니까 어떻게 하냐면 경기장 주변을 PTZ 카메라로 도배를 해버립니다. 두 번째 PTZ 시장의 주요 사용처가 바로 원격 인터뷰 솔루션입니다. 원래 인터뷰라는 건 이렇게 옆에서 하잖아요. 오늘 경기 어떠셨나요? 뭐 열심히 뛰었습니다. 최선을 다했습니다. 이렇게 인터뷰를 진행하는 건데 코로나 때문에 같이 있지를 못해요. 저쪽으로 떨어지셔야 돼요. 여기 누가 코로나 걸렸을지도 모르는데 옆에 와서 인터뷰하는 건 있을 수 없으니까. 그래서 인터뷰어와 리포터가 나누어지게 되는 현상이 발생했습니다. 그래가지고 비디오 스위처에서 저쪽에 모니터로 틀어주고 저쪽에 카메라를 이쪽에 모니터로 보면서 인터뷰를 하는 이런 것들이 현실화가 됐는데요. 이게 어디에 쓰였냐면 미국의 여자 프로농구 대회 아니면은 이건 NBA에서 사용된 원격 인터뷰 솔루션이에요. 실제로 이렇게 사용이 되고 있습니다. 자, 아무튼 이렇게 다른 장소에서 하다 보니까 한 가지 생각을 해볼 수 있죠. 어차피 다른 장소면 왜 같은 건물에 있어야 돼? 인터뷰를 하는 앵커는 인천에, 선수는 부산에 그걸 받아가지고 서울에서 원격으로 이거를 만들어낼 수 있게 되는 거잖아요. 이때 필요한 게 IP 기술인데 NDI와 SRT라는 IP 기술이 여기 사용이 됩니다. 내용들을 다 정리하면 가장 많이 쓰는 제작용 프로토콜은 NDI, 가장 많이 쓰고 있는 전송 프로토콜은 SRT가 됩니다. 자, 이렇게 좋은 NDI 기술이 있는데 얘네들을 스튜디오 내부에서만 서로 쓰니까 이렇게 멀리 떨어져 있는 스튜디오들을 인터넷으로 연결해야 될 필요가 있잖아요. 이때 쓰는 게 SRT라는 기술이에요. 그러니까 SRT와 NDI는 서로 상호 보완적인 관계다라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 자, SRT는 하이비전이라는 회사에서 만들었고요. 이름이 Secure Reliable Transport예요. 그리고 저희도 브릿지 라이브나 프로 SRT 같은 SRT 장비들을 함께 판매를 하고 있습니다. 실제로 베이징 올림픽 때 베이징 현장과 KBS를 연결할 때 SRT 프로토콜을 사용했고요. 그때 저희가 이제 납품했던 게 브릿지 라이브라는 SRT 장비 2대를 사용을 해서 북경에서 나오는 영상을 그대로 한국에서 실시간으로 받아서 그걸로 방송을 제작을 했었습니다.
줌을 입력을 할 때 입력 소스로 가장 많이 쓰는 게 웹캠이기 때문에 그래요. 웹캠 화질이 떨어질 수밖에 없죠. 그래서 저런 화질이 나옵니다. 그런데 만약에 우리가 쓰고 있는 ENG나 DSLR을 이용을 해서 만든다고 하면 고화질을 만들어낼 수가 있겠죠. 근데 문제는 얘네들이 SDI나 HDMI로 출력이 된다는 게 문제예요. 아자 UTAP 장비는 아자의 고급 I/O 라인이 수백만 원짜리 입출력 캡처 장치들을 USB 버전으로 그냥 만들어 놓은 거에 불과해요. 그러니까 4돌돌 10비트의 비압축 3G SDI를 그대로 날려버립니다. 화질이 좋을 수밖에 없어요. 어쩔 수 없이 화질이 뭉개질 수밖에 없다라는 겁니다. 그 다음에 출력입니다. 이대로 출력을 쓰시는 분들은 없어요. 왜냐하면 줌을 방송에서 쓸 때 우리가 원하는 건 얘를 스위처로 보내가지고 결국은 이 화면을 만들어내고 싶은 거잖아요. 이런 화면을 만들려면 어떻게 해야 되냐면 줌의 모든 카메라들을 개별적으로 나오게 하면 됩니다. 지금 현재 줌이나 스카이프나 팀즈에서 NDI로 개별 출력이 나오는 옵션이 제공이 됩니다. 물론 일반 버전은 아니고요. 유료 버전을 쓰실 경우에 NDI 옵션이 활성화가 되고요. 가장 확실하게 쓰실 수 있는 건 어쩔 수 없이 트라이캐스터를 쓰시는 거죠. 트라이캐스터는 얘네들이 참 머리를 잘 써가지고 화상회의 솔루션의 입력들을 각각의 개별적 비디오 소스를 만들어서 트라이캐스터로 전송해주게 돼요. 그러니까 작업을 하기가 너무너무 편리해진다라는 장점이 있습니다. 여기까지 달려와 봤습니다. 이렇게 지금 지난 2년 동안 우리가 어떻게 흘러왔는지에 대해서 좀 짚어봤습니다. 지난 2년 동안 어떻게 트렌드가 흘러갔는지를 파악하실 수 있는 시간이었으면 좋겠습니다. 제 강의는 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. SM그래픽 정지연입니다. XR 스튜디오가 요즘 대세가 되고 있어요. 왜 XR이 이렇게 화두가 됐을까? 왜 다들 XR 그 전에 VR, AR, MR 뭐든지 R을 붙여가지고 단어를 만들어낼까를 잠깐 조금 짚어볼까 싶어요. 보시면은 방금 제가 말씀드린 거 VR과 장비가 디바이스 같이 들어가 있는 믹스드 리얼리티 MR과 그 다음에 영상의 그래픽이 올라가는 AR이 합쳐진 모든 교집합 총합체가 XR 이렇게 나와 있습니다. 일반적으로 그럼 XR은 어떻게 만드느냐? 방송에서 XR을 하려면은 우리 이제 카메라 영상이 들어와야 되겠죠. 카메라 영상 들어오고 거기에 그래픽을 합쳐줄 수 있는 그래픽으로 뭔가 만들어줄 수 있는 그래픽 장비가 있어야 될 거고요. 카메라의 트래킹 디바이스도 필요합니다. 그래픽은 이렇게 이제 그 언리얼 제품을 가지고 합성을 하는 거죠. 그래서 송출은 아자 코비드 88, 그다음 코비드 44 시리즈를 쓰고 있는데 HD를 쓸 경우에는 저는 이제 코비드 88 많이 쓰세요라고 이제 말씀을 드려요. 왜냐하면 입출력이 아무래도 이제 단자가 많기 때문에 입출력에 대해서 조금 자유롭게 쓸 수 있는 게 코비드 88입니다. 그런데 이제 4K를 쓰고자 하실 때는 우리나라가 4K는 지금 12G를 쓰고 계시기 때문에 12G를 쓰고자 하실 때는 코비드 44 12G나 아니면 44 마이크로 BNC를 쓰시면 될 것 같습니다. 여러분들이 궁금하신 거는 과연 그러면은 XR 하는데 XR로 뭘 할 수 있는가가 가장 궁금하실 것 같아요. 네이버하고 SM 엔터테인먼트가 비욘드 라이브라는 온라인 콘서트를 진행을 하게 됩니다. 20년 4월 26일 첫 비욘드 라이브 방송이었습니다. 그래서 요 비욘드 라이브 처음 나가고 나서 이슈가 돼서 국내 뉴스 채널에서도 많이 뉴스로 다뤘던 걸로 기억을 합니다. 라이브에서 처음 VR, AR, MR, XR을 선보였던 게 요 공연의 시작이었습니다. 그래서 이때는 XR까지는 아니어도 와 AR 대박 이 정도의 반응을 일으켰던 공연이고요. 유튜브에 AR, XR 치면은 그 영상이 꼭 빠지지 않고 나옵니다. 이것도 역시 마찬가지로 LED 안에 헬리콥터가 LED 안쪽에 불타는 도시에서 날고 있다가 LED로 빠져나오는 장면. 그래서 저는 지금 딱 LED하고 안쪽과 바깥쪽에 걸쳐져 있는 장면만 지금 캡처를 해놓은 거고요. 동영상으로 불타고 있는 게 아니라 파티클로 계속 불타고 있는 겁니다. 그리고 앞으로도 계속 이 XR 기술 그리고 조금 더 공부를 저희랑 같이 해보시고 궁금한 점 있으면 저희 연락 주시고요. 재밌게 봐주시고 설명 들어주시고 웃음도 같이 해주셔서 감사합니다. 네, 안녕하세요. 방금 소개받은 이수용이라고 합니다. 오늘 드릴 말씀은 공간음향이라고 하는 트렌드를 중심으로 해서 이제 앞으로의 과제는 뭔지 이런 얘기들을 조금 쉽게 풀어서 이야기를 좀 드리려고 합니다. 공간음향 또는 실감음향
또는 이머시브 사운드, 3D 사운드라고 얘기를 하는 청자, 즉 듣는 사람을 중심으로 해서 전후, 좌우, 위아래, 즉 360도 방향에서 소리를 전달하는 그러한 사운드를 이머시브 사운드 또는 스페셜 오디오라고 이야기를 합니다. 공간음향의 필요성을 얘기할 때 맨 먼저 공간음향이 좀 더 크게 활성화되어서 부각된 것은 바로 영화인데요. 자, 그다음에 공연에서의 공간음향은 사실은 좀 전에 말씀드린 것처럼 무대 위에서 이 시각의 방향과 그다음에 실제 무대 위의 퍼포머의 소리의 전달이 일치하도록 만드는 것을 뜻합니다. 또 하나가 뭐냐면은 우리가 이제 알고 있는 VR, AR에서 실제감을 증대시키는 것, 그리고 여기에 또 게임도 포함될 수 있겠죠. 여러분들이 많이 사용하시는 오큘러스 퀘스트 같은 그런 식의 VR 고글들에서 주로 보실 수 있는 영상들은 이미 영상과 사운드가 많이 일치되어 있는 그런 소리의 전달들을 보이고 있습니다. 자, 그러면 공간음향의 전달 방법은 무엇일까? 요거는 딱 정확하게 두 가지의 방법입니다. 하나는 뭐예요? 바로 우리가 알고 있는 헤드폰, 이어폰을 사용하는 것. 그 다음에 또 하나는 바로 사람들을 둘러싼 여러 개의 스피커 시스템을 통해서 소리를 전달하는 것입니다. 그렇기 때문에 사람의 귀는 수평 방향으로 위치한 소리의 위치의 변화를 굉장히 잘 인지하게 됩니다. 그런데 문제가 있습니다. 뭘까요? 위아래는 어떠냐라고 하는 거죠. 그러니까 당연히 위아래의 소리의 위치는 사실은 음향적으로 표현하기도 좀 더 어렵고 그 다음에 지각하기도 사실 좀 어렵습니다. 그러면 우리가 헤드폰이나 이어폰을 가지고 공간음향을 표현한다라고 하는 것은 한편으로는 이런 의미이기도 합니다. 공간음향을 헤드폰이나 이어폰으로 표현할 때 가장 핵심이 되는 개념이다 라고 하는 것이. 그러면 이걸 어떻게 우리가 구현하는 것일까요? 그래서 이 HRTF라고 하는 것에 가장 고민이 되는 건 이게 사람마다 다르다라고 하는 겁니다. 그렇기 때문에 이게 사실 쉽지 않은 문제다라고 하는 것이죠. 제가 굉장히 주목하고 있는 실제 공간음향을 들을 수 있는 장소는 사실은 자동차입니다. 자, 공연장에서의 그 실감음향은 아까 말씀드린 것처럼 크게 두 가지의 목표를 갖습니다. 그러니까 이 이머시브 사운드 또는 이제 공간음향이라고 하는 것이 공연에 적용됐을 때 노리는 바는 뭐냐면 이런 식의 공간들은 좀 전에도 말씀드린 것처럼 헤드폰이나 이어폰을 사용하는 실감음향이라고 하는 것이 아무래도 아직은 좀 더 갈 길이 멀기 때문에 제가 보기에는 이런 식의 실제 공간 안의 소리를 경험하는 공간들에 대한 소리에 대한 니즈들이 훨씬 더 좋은 경험치를 주고 그 다음에 앞으로도 활발하게 아마 적용이 되지 않을까라고 생각을 합니다. 미디어의 완성은 결국은 영상도 있지만 거기에 소리가 함께 결부된다라고 하는 것들을 좀 같이 인지해 주시고 소리에도 조금만 더 관심을 가지고 공부하고 투자해 주셨으면 감사하겠습니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다. 안녕하세요. 신수근입니다. 오늘은 저는 이제 효율성 끝판왕 원격 중계 솔루션이라는 제목으로 이 강연을 준비했는데요. 원격 제작을 하기 위해서 뭐가 필요하냐? 가장 많이 쓰고 있는 제작 프로토콜이 NDI. 그다음에 송출할 때 여러 가지 방법이 되게 많은데 그 중에서도 제일 안정적으로 잘 송출해 주는 게 바로 SRT였기 때문에 NDI와 SRT 기반으로 내가 원격 중계 솔루션을 만들겠다 했을 때 핵심은 결국 이겁니다. 만약에 내가 쓰고 있는 카메라나 아니면 디스플레이, 모니터나 TV 같은 것들이 NDI나 SRT를 지원하지 않는다. 그러면 컨버터 하나 붙여주시면 되고요. 근데 직접 받아도 되지만 내가 뭔가 뭐 두 개의 카메라를 써갖고 좀 합쳐서 보내기도 하고 예쁘게 좀 자막도 넣어주고 이러고 싶으시면 여기다 스위치 하나 넣어주시면 되는 거죠. 그래서 요 리포터가 있는 PTZ 카메라에서 저 카메라는 NDI를 지원하는 카메라거든요. 그래서 NDI로 쏴줘 라고 설정만 해주시면 그 킬러뷰 D300이라는 NDI 디코더가 있습니다. 이 디코더를 통해서 그다음에 이쪽에 있는 그 스몰 HD SNA7 그 모니터로 화면이 나가고 그 스피커로 소리가 나가게끔 해주는 겁니다. 그러니까 카메라가 NDI를 지원하니까 그냥 여기는 NDI 디코더 하나만 붙여주시면 돼요. 반대로 이쪽에 앵커가 말하는 것도 마이크 통해서 카메라로 들어갑니다. 카메라에 들어가서 여기서 소리와 영상을 같이 NDI로 쏴주면 이쪽에서 D300 디코더를 통해서 화면과 스피커로 나가는 거죠. 이제 여기에 있는 네트워크 허브를 통해서 인터넷으로 연결되고 인터넷을 타고 SRT라는 포맷으로 영상과 음성이 날아가죠. 날아가면 SRT를 받아서 디코딩 해주면 되는 거죠. 내가 만약 어떤 유튜브 방송을 하고 싶다. 똑같습니다. PTZ 카메라, 네트워크 허브, 그다음에 이 PTZ 카메라 컨트롤도 여기다가 물려주시고 얘도
뭐 컨트롤했다가 얘도 컨트롤했다가 가면 되고요. 그렇다면 앞으로는 이 원격 제작, 원격 급하게 그때 가서 준비하면 늦죠. 그러니까 미리 어떤 재난, 전염병 이런 거에 대비한 백업 솔루션이 있어야겠다. 백업을 더 넘어서서 오히려 상시적인 솔루션으로서 활용을 하는 것이 초기 투자 비용은 조금 들겠지만 계속 활용하게 되면 비용 절감도 되고 효율도 향상도 되고 특히 장기적으로는 이런 IP화가 융통성 덕분에 비용 절감에 크게 기여할 수 있고 우리는 원격 서비스 수요 증가와 시장 확대에 좀 주목해야 되겠다. 원격 중계 솔루션의 핵심은 사실은 PTZ 카메라지 않습니까? PTZ 카메라 잘 고르는 거 제일 중요하게 우리가 스펙에서 봐야 될 게 이 중에서도 꼭 센서 사이즈 꼭 크다고 좋냐? 크면 웬만하면 좋습니다. 근데 안 좋은 면도 있다. 뭐냐면 우리가 아시다시피 센서가 클수록 그다음에 조리개를 많이 열수록 초점이 맞는 범위가 얇아집니다. 그러니까 초점을 맞추기가 어려워지는 거죠. 20배 줌, 30배 줌보다 더 중요한 게 보셔야 될 게 바로 요 화각입니다. 화각. UV570 같은 경우는 최대 화각이 줌을 안 당기면 56도 정도 되고 최대 당기면 3.2도 정도 됩니다. 평으로요. 근데 이게 뭐냐면 풀프레임으로 우리가 좀 환산해서 봐야 되는데 풀프레임 센서 같은 경우는 24mm, 그 24mm로 딱 찍었을 때 나오는 화각이 73도예요. 그러니까 아까 그 UV570 같은 경우 56도란 얘기는 약 풀프레임에다가 35mm 렌즈 정도 꼈을 때와 비슷한 화각이 나온다. 즉 인물 촬영하기 괜찮다라는 얘기입니다. 그 강의장이나 아니면 어떤 이 장소에 따라서 그다음에 또 목적에 따라서 이 줌 배율이 좀 다르게 좀 봐주셔야 됩니다. 그다음에 예를 들면 회의용 카메라다. 심지어 120도도 있어요. 용도에 따라서 이 화각을 좀 봐주시면 좋겠습니다. 요거에 따라서 어떤 장비를 쓸 수 있는지가 달라지니까 이것도 구분해 주시면 좋겠고요. POE가 되는 장비들 이렇게 쓰시면 되겠습니다. 네, 감사합니다. 예, 여기까지가 저희가 준비한 강의였습니다. 어떻게 도움이 좀 되셨는지 모르겠네요. 다음에 더 좋은 시간, 더 좋은 강의로 찾아뵙도록 하겠습니다. 긴 시간 함께해 주셔서 감사합니다. 감사합니다.